안녕하세요. 제가 유튜브를 시작하고 가장 처음으로 만들었던 영상이 혹시 무엇이었는지 아시는 분이 계실까요? 아마도 지금 영상을 시청하시는 대부분은 기억하지 못하는 분들이실 겁니다. 하지만 저에게 첫 영상은 제가 처음으로 영상 편집을 배우고 자료 수집을 한 뒤 제작하기까지 약 4개월 정도가 걸린 영상이기 때문에 아직까지도 생생히 기억하고 있습니다. 틱톡에서 시큐리티127호라는 닉네임을 사용하는 남성이 귀신이 자주 출몰한다는 공동묘지에서 근무를 하게 되며 겪게 되는 소름 끼치고 설명할 수 없는 일들이 기록되어 있는 영상이었습니다. 갑자기 제가 왜 이런 질문을 꺼내게 되었는지 궁금하시진 않으신가요? 그건 바로 오늘 제가 소개해드릴 이야기 역시 제 첫 영상과 아주 유사한 스토리라인을 가지고 있기 때문입니다. 물론 그 배경은 공동묘지가 아닌 극장이지만 말입니다. 오늘 영상의 주인공은 베일리라는 남성입니다. 그는 여느 다른 틱톡 유저들과 같이 자신의 평범한 일상 영상들을 업로드하던 유저였습니다. 2020년 8월 14일 다음 영상이 그의 틱톡에 업로드되기 전까지만 해도 말이죠. Alright guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. It's a really beautiful theater, as you can see, if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here and there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it. Just in case. There's the ghost light. It's a light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot. And, what the fuck? What is that? Hold on, let me get a better look. 영상이 촬영된 곳은 베일리가 근무하고 있는 극장이라고 합니다. 그는 영상이 시작되는 초반부에 당시 바지에 오줌을 지릴 정도로 무섭다고 표현해 놓은 것을 보면 그가 당시 얼마나 겁에 질려 있었는지 짐작해 볼 수 있습니다. 어쨌든 자신의 일터에서 이상한 소리를 듣게 된 그는 그 소리가 나는 방향을 향해 걸어가던 중 눈으로 보고도 믿을 수 없는 것을 카메라에 담게 됩니다. 저 물체는 무엇일까요? 여기 멈춘 화면으로 보면 신사복을 입은 중년 남성처럼 보여지는데 댓글에 따르면 한 유저는 이전 심령현상을 다루는 TV 프로그램에서 현재 베일리가 일하는 극장을 본 적이 있는 것 같다는 댓글을 남겨놓았는데 그 유저의 말처럼 베일리는 자신이 일하고 있는 이 극장은 심령 스팟으로도 유명한 곳이 맞다는 글을 남겨놓았습니다. 그렇다면 영상에서 등장하는 저 중년의 남성은 귀신이라는 뜻일까요? 만약 저 형체가 귀신이 아닌 사람의 것이라 쳐도 늦은 밤 아무도 없는 극장 안에 홀로 앉아있다는 것이 상식적으로 이해가 되지는 않는 것 같습니다. 그로부터 4일이 지난 2020년 8월 18일 근무를 서고 있던 베일리는 또다시 자신 이외엔 아무도 없어야 할 그 극장에서 이상한 소리를 듣고 영상을 촬영하기 시작합니다. Hey guys, so I was just coming up here to check the fire extinguisher. I'm up in the light booth right now, and I swear to God, I heard somebody clapping. And I looked down on the stage and I thought I saw something, but I have not. I've been calling down for about a minute and I haven't heard anything, and I honestly should have just been filming this whole time. I'm sorry I wasn't, but this is the window that I saw something in the other day. I'm gonna go up there and check it later once I get all the lights on, but hello? 일단 제가 이 영상을 보았을 때 영상에서 가장 눈에 띄던 것은 영상 우측 하단에 움직이는 먼지처럼 보이는 무엇인가였습니다. 이는 오브라고 불리는 것인데 오브는 흔히 영체라고도 불리며 죽은 자들과 귀신들의 영혼체로 알려져 있다고 합니다. 보통은 멈춰있는 사진에 찍히는 것이 대부분인데 베일리의 영상에선 움직이는 오브가 찍혔다는 것이 놀라운 점이었습니다. 그리고 베일리의 말에 따르면 자신이 영상을 촬영하기 전 분명 박수 소리를 들었다고 하는데 그의 첫 영상에서 목격한 것으로 볼 때 이는 믿기 힘든 일도 아닌 것처럼 보여졌습니다. B? Hey, you up there? That
Door's not supposed to be open. Hey, Brad. Something just pushed me, and that door opened. 분명 아무도 없는 곳에 문이 열려 있는 것을 볼 수 있습니다. 이곳은 아마 천장으로 향하는 문 같은데 왜 이 문이 갑자기 열려 있었을까요? 자동으로 열리기에는 너무나도 두터워 보이는 문인데 참으로 이상합니다. 그리고 영상의 마지막 부분에서 베일리는 누군가 자신을 문 뒤에서 미는 듯한 느낌을 분명히 받았다고 하는데 이는 귀신의 짓이었던 것일까요? 이 영상들을 본 유저들은 자신들이 가지고 있는 수많은 궁금증들을 그에게 물어보게 되고 그는 몇 가지 질문들에 대해 영상을 통해 답변을 남기게 됩니다. Alright guys, what's up? I just wanted to answer a few questions for you so you can understand what's going on here a little better. 1. Are these videos real? Yes. In fact, part of my training when I got here in January, I've only been here since January, was being told about how there are things that happen here on the daily. Occurrences, sightings, voices, stuff like that, and you just have to deal with it. They do little things, they mess with you, but they're artists, that's what they do, so I figured why not document it on TikTok. 2, why don't I quit? I need a job. I like theater. They keep me. It's great. So, and the final thing I wanted to say, if you made it this far, I appreciate you, is that I understand and do believe in spirits, so I am not fucking with them. I'm not doing things to mess with them. I'm just documenting. 저는 먼저 이 영상에서 베일리가 어떤 성격을 가지고 있는지 얼핏 알 수 있었습니다. 그는 극장에 떠들고 있는 영혼들을 진심으로 존중하고 있는 것처럼 보였기 때문이었죠. 그리고 그의 주장에 따르면 영상에서 본 모든 것은 실제로 일어난 일을 녹화한 것이라고 합니다. 그렇다면 이는 베일리가 전부 계획하고 촬영한 ARG는 아니라는 사실 또한 알 수 있겠네요. 그리고 한 유저가 다음번엔 관람석에 앉아 아무 말도 하지 말고 가만히 영상을 촬영해보는 것이 어떨 것 같냐는 제안을 하였는데 베일리는 이 제안에 응하기로 합니다. 저는 이 영상에 소름 끼치는 사실 한 가지가 숨겨져 있다는 것을 바로 눈치챘는데 여러분들도 혹시 눈치채셨나요? 혹시 모르고 계신 분들을 위해 다시 한번 영상을 재생시켜 보겠습니다. 들으셨나요? 이 장면을 보시면 아무도 없는 무대에서 박수 소리가 들려오기 시작합니다. 사물이 내는 소리라기엔 너무 규칙적이고 명확한 소리처럼 들리는데 이는 박수 소리가 분명해 보입니다. 왜 이 극장의 귀신은 주인공을 향해 박수를 쳐준 것일까요? 그의 대범한 용기에 감탄이라도 한 것일까요? 여느 때와 다름없이 극장에서 야간 근무를 서고 있던 베일리는 갑자기 극장에 누군가 침입했다는 경보음이 울리는 것을 듣게 되었고 급히 경보음이 울리는 곳을 향해 달려갑니다. Alright guys, so I'm here late at night checking in on the place because the sirens went off. That means that somebody was trying to get in. Got here, there wasn't anybody here, but I just heard the piano in the small space, so I think there might be somebody there. Someone in here? Hello? Fuck. Shit. Hey. You're not supposed to be in here.
Who is it? Oh, shit. 피아노 소리와 발자국 소리 그리고 자동으로 꺼지는 조명까지. 만약 제가 저 자리에 있었다면 저라도 베일리처럼 뒤도 돌아보지 않고 도망쳤을 것 같습니다. Woo! All right, y'all. My heart is racing. Okay, so I see this sometimes. I've been trying to catch this on camera. Nothing over here. I promise there's nothing over here. I'm not doing anything to manipulate this. Watch. Look. Do you see that? This is what I'm talking about. Okay, check it out. I'm gonna get another one. Look. I'm not doing anything, I swear. I'm just standing here. I see this all the time. It only happens. Okay, yeah, see? It only happens to this. Okay, that's the biggest I've ever seen it. Holy shit. 카펫이 떴다 내려앉는 장면을 볼 수 있는데 몇몇 유저들은 이와 같은 현상은 밖에서 안으로 들어오는 바람 때문일 것이라 주장하였는데 여러분의 생각은 어떠신가요? 고장 문틈을 통해 들어오는 바람으로 저 카펫을 저 정도 높이로 띄우기가 가능할까요? 제가 보기엔 불가능한 일처럼 보여졌습니다. 이와 같이 의심을 품는 유저들이 등장하기 시작하자 베일리는 또 다른 심령 현상이 담긴 영상을 틱톡에 업로드하게 됩니다. Okay, so I'm here. Empty theater. Pretty depressing during COVID times. This is backstage. Can't see it very well, but what? Look, guys, holy shit. I'm turning the lights on. I'm turning the lights on. 제가 이 영상을 처음 보았을 때만 해도 단순히 조명이 움직이는 심령현상이 찍힌 영상 정도로 생각했었습니다. 하지만 영상을 편집하기 위해 다시 한번 보니 이 영상에는 믿기 힘든 장면이 숨겨져 있음을 알아차리게 되었는데 여러분들도 눈치채셨나요? 이 장면에서 누군가 그를 쳐다보다 숨는 것이 보이시나요? 이 그림자는 도대체 누구의 것이며 왜 저기서 베일리를 지켜보고 있던 것일까요? 개인적으로 굉장히 소름이 돋는 장면 중 하나였습니다. 베일리의 말에 따르면 그는 매일 출근을 한 뒤 이 극장 전체를 둘러보며 하루를 시작한다고 합니다. 그런 다음 스테이지 전체 조명에 불을 켜야 하는데 그렇게 하기 위해서는 어둠 속을 가로질러 스위치가 있는 무대의 뒤편까지 가야 한다고 합니다. 그리고 이상하게도 그가 무대 뒤편으로 향할 때마다 알 수 없는 발자국 소리와 말소리가 들려온다고 하는데 이젠 익숙해서 그냥 무시하고 지나치는 정도가 되었다고 합니다. 지금 보이는 곳이 지난 영상에서 누군가 자신을 쳐다보고 있던 곳이라고 말하는 베일리, 그리고 이곳이 바로 점등 스위치가 있는 무대의 뒤편이라고 합니다. 여러분이라면 베일리가 매일 하고 있는 이 일을 할 수 있으실 것 같나요? 개인적으로 저 자신은 절대 해낼 수 없는 일처럼 보여졌습니다. 영상에 보이는 그림 속 여성은 레노르, 그녀는 노란 드레스를 입은 여성으로도 불리운다고 합니다. 그녀는 이 극장에서 아주 예전부터 이 자리를 지키고 있었다고 하는데 왜 이 그림에서는 알 수 없는 에너지가 뿜어져 나오고 있는 것일까요? 이것은 분명 생명체가 아닌 그림일 뿐인데 말입니다. 와, 이번 영상에선 제가 여러분들께 혹시 들으셨냐는 질문을 할 필요도 없을 정도로 명확히 노랫소리가 들려옵니다. 그리고 이 영상에서 가장 많은 좋아요를 받은 댓글은 다음엔 노래를 부르던 그 귀신에게 아름다운 목소리를 가졌다는 칭찬을 해줘 라는 조금은 유쾌하고 훈훈한 댓글이었습니다. 이 댓글을 본 베일리는 이를 즉각 실행에 옮기게 되는데 Your voice is pretty.
목소리가 아름답다는 베일리의 칭찬에 곧이어 알아들을 수 없는 정체불명의 음성이 들려옵니다. 이 영상을 본 많은 유저들은 이번 것은 왠지 사람이 내는 소리처럼 들렸다 라고 말했는데 여러분이 들으셨을 땐 어떤 것 같나요? 그리고 이 장면에서 잠시 화면을 멈춰보면 여기 누군가 베일리의 뒤에서 그를 지켜보고 있는 것처럼 보여지지 않나요? 아니면 단순한 착시 현상일까요? 그렇게 마지막 영상이 업로드된 지 한 달이 다 되어가도록 새로운 영상은 업로드되지 않고 있었는데 2021년 5월 23일 그는 다시 충격적인 영상 하나를 이곳 틱톡에 업로드하게 됩니다. What's up, y'all? As always, if the sensor gets tripped, I film it just in case we see anything. So here we go. It's 9 p.m. on a Saturday. This is my life. So I'm walking through the main stage. Here, I'll flip it. Okay. Ghost light is on. No one in here. Hello? Okay. 영상 초반부에서 볼 수 있듯이 그는 이번 일을 겪은 뒤 아마 이곳에서 일하는 것을 다시 한번 생각해보게 되었다 할 정도로 공포에 질려 있음을 알 수 있었습니다. 어쨌든 영상의 후반부 2층 관람석 중앙을 자세히 보신다면 흰색과 검은색의 사람 형체들이 보이실 겁니다. 이유는 모르겠지만 남녀가 손을 잡고 가만히 서 있는 상태로 베일리를 응시하는 것처럼 보여지지 않습니까? 베일리 역시 당시 그런 느낌을 받은 건지 영상의 상세 설명란을 살펴보면 그는 저 형체들을 마주한 당시 몸이 마비되어 움직일 수도 목소리가 나오지도 않는 상태였다고 합니다. 이 영상은 곧이어 사람들의 폭발적인 관심을 끌기 시작하였고 많은 유저들이 베일리에게 괜찮냐는 안부의 댓글들을 남기기 시작했습니다. 그러자 자신은 현재 무사한 상태라는 말을 시작으로 새 영상을 이어가는 베일리. 그가 지난번 영상에서 마주한 그 형체들은 그를 응시하기만 할 뿐 아무 해코지도 하지 않았다고 합니다. 또한 많은 유저들은 지난번 베일리가 두 개의 그림자를 목격한 영상의 마지막 장면에서 영상이 갑자기 끝나는 것을 보고 혹시 틱톡에 올라오지 않은 뒷부분이 있는 것은 아니냐는 질문들을 남겨놓았는데 이에 대해 베일리는 자신이 올린 영상은 틱톡에 올라온 것이 원본 영상이며 그는 당시 패닉 상태였기 때문에 그대로 촬영을 종료한 뒤 달아나 영상의 마지막이 조금 이상하게 보였을 수도 있다고 말했습니다. 그리고 베일리는 잠시 후 그 형체들이 서 있던 2층 관람석으로 가봤지만 그곳에서는 아무도 찾을 수 없었다고 합니다. 만약 그 형체들이 귀신이 아닌 사람이 것이었다는 가정하에 그들이 몰래 극장에 숨어들어와 우연히 베일리와 마주친 뒤에 아무런 증거도 남기지 않은 채로 그곳을 빠져나갈 수만 있다면 베일리가 겪은 일들은 충분히 설명이 가능한 일이라고 말했는데 사실상 수많은 감시 카메라와 보안 장비들이 설치된 이 극장에서 그렇게 한다는 것이 가능한 일처럼 보여지진 않았습니다. 마지막으로 베일리는 자신은 고스트 헌터가 아닌 극장에서 일하는 평범한 사람일 뿐이라며 자신이 촬영한 영상들에 찍힌 것이 정말 귀신인지 아닌지는 자신도 모르며 자신이 일하는 극장에서 이러한 현상들이 왜 일어나는지 설명할 방법도 없다는 말을 남긴 채 영상은 끝이 나게 됩니다. 또한 이 영상에 베일리는 직접 댓글을 남겨놨는데 이전 그의 말과 다르게 그는 앞으로도 계속 이 이상한 현상들이 발생하는 극장에서 근무할 예정이라고 합니다. 이유는 자신의 직업을 사랑하기 때문이라는데 충분히 납득이 가능한 이유처럼 들려옵니다. 여러분들은 베일리가 근무하고 있는 이 오래된 극장에서 목격한 정체불명의 형체들과 기괴한 현상들이 담긴 영상들은 일체의 조작이 없는 영상들처럼 보이시나요? 아니면 베일리와 그의 동료들이 틱톡에서 인기를 얻기 위해 의도적으로 연출한 영상들처럼 보이시나요? 베일리는 자신이 촬영한 영상들은 맹세코 연출된 것이 아닌 실제 영상들이라 주장하고 있는데 여러분들의 생각을 댓글을 통해 남겨주시면 감사하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 재미있게 보셨다면 좋아요와 구독 그리고 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 감사합니다.